దిశ నిర్ధారణకు అంతిమ నిర్ణయం DNA టెస్ట్. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వాస్తవాలను శోధించి వివరించే మన DNA టీవీ, మన రాష్ట్రం, మన ఛానల్. నమస్కారం, DNA న్యూస్ కి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తా విశేషాలు. ఒకవేళ దేశ ప్రజలు కోరుకుంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పై చట్టాలను రూపొందిస్తామని కేంద్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఇవాళ లోక్సభలో ఓ ప్రశ్నకు సమాధానమిస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కీలక రంగాల్లో ఏఐ డెవలప్మెంట్ గురించి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు వెల్లడించాలని ఆయన కోరారు. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానంగా కావాలంటే ఏఐ చట్టాలను తీసుకువస్తామని మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. నైపుణ్యాభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతూ టెక్నాలజీ అంటే పేద ప్రజలు వాడేది కాదు అన్నట్లు కాంగ్రెస్ వ్యవహరించిందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. నైపుణ్య శిక్షణ కోసం 8.6 లక్షల మంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా టెక్నాలజీని ప్రజాస్వామ్యం పరచడమే ప్రధాని మోదీ ఉద్దేశమని మంత్రి వైష్ణవ్ తెలిపారు. The entire AI landscape which is emerging. I would like to give a little bit of background to this question, sir. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes in democratizing technology. We have seen how some of the Congress leaders used to treat technology. They used to feel that technology cannot be used by the poor people. But in our case, Honorable Prime Minister has got the technology right into the hands of the poorest of the poor. And same is the case with the AI mission. So a very comprehensive India AI mission has been started, Honorable Speaker Sir, which has 7 pillars. And all these 7 pillars are very well thought through. The first pillar is creating AI compute facility. Second pillar is creating a skill framework. Third is to create startup financing. Fourth pillar is creating an innovation center. Fifth is about datasets platform, and the seventh platform is about creating new applications. And the last platform is about having a safe and trusted AI. The Honorable MP has raised the question how many people have got enrolled in the future skills. As on today, 8.6 lakh candidates have enrolled in AI in the future skills platform. And this is again a platform which has been created in collaboration with the industry. So the training which is given is very relevant to what the industry today needs. No, I think you're missing the question, because प्रश्न यही है कि 9.5 करोड़ 8.5 करोड़ की बात कर रहे हैं और आप 3 लाख ही साल का ट्रेन कर पाए हैं. तो वही है कि is it not sufficient, and therefore what is your plan? Anyway, that's a question, please. Or thank you for running the house run today, because yesterday also question asked, we were trying to run and clearly BJP was disrupting yesterday. But 27 डेटा लैब जो आप बनाए हैं, क्वेश्चन पूछिए सर. हाँ ठीक, वही 27 डेटा लैब का पूछ रहे हैं सर कि जो डेटा लैब आप बना रहे हैं, कि ये आपका क्या प्रावधान है कि मेरे सांगली जैसे छोटे शहरों में भी यू विल ब्रिंग इन दिस डेटा लैब्स एंड मे बी बेनिफिट, क्योंकि आज किसानों को भी एआई की जरूरत है, उनको स्किलिंग करने की जरूरत है, खेती के लिए हो, अपने मार्केट्स के लिए हो, बाजार के लिए हो, उनको भी स्किल करने का कोई आपका प्रयोजन है, और है तो कब से? माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का मिशन हाथ में लिया है, और इसीलिए जो एआई डेटा लैब्स बन रही है ये भी Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में बन रही है. अगर आप देखो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, लखनऊ, शिमला, औरंगाबाद, फिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद, बिहार में पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर, एक तरीके से पूरी लिस्ट पूरे आंसर में आपको दी गई है. अध्यक्ष जी सदन के पटल पर भी रखी गई है. कोशिश ये है कि देश के Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में स्टार्टअप्स हो, AI लैब्स हो, 5G लैब्स हो, सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हो, वो सारे के सारे एक कॉन्सन्ट्रेटेड वे में नहीं रह के देश भर में फैले. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన రెండవసారి జరుగుతున్న జిల్లా కలెక్టర్ల సమావేశానికి హాజరైన మంత్రులు, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, డీజీపీ, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు, కలెక్టర్లు, ఇతర ఉన్నతాధికారులు. ఈ ఏడాది ఆగస్టులో మొదటిసారి కలెక్టర్ల సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో నడిపించేందుకు ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేశారు. విజనరీ డైనమిక్ లీడర్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ సమావేశంలో స్వర్ణాంధ్ర ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ లక్ష్యాల సాధనకి అవసరమైన దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. చంద్రబాబు నాయకత్వంలో రాష్ట్రం అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతుందని ఎటువంటి సందేహం లేదని ఈ సందర్భంగా వారు తెలిపారు.
వికసిత్ భారత్ 2047లో భాగంగా అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో రూపొందించిన స్వర్ణాంధ్ర @2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరణ పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్ అధికారుల్ని ఆదేశించారు. మంగళవారం రాష్ట్ర సచివాలయం నుంచి జూమ్ సమావేశం ద్వారా రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులు అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు స్వర్ణాంధ్ర @2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ ఆవిష్కరణకి చేస్తున్న ఏర్పాట్లని ప్రణాళిక శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పీయూష్ కుమార్ తో కలిసి ఆయన సమీక్షించారు. మా నాన్న నాకు దేవుడు, కానీ ఈ రోజు కనిపిస్తున్న మా నాన్న కాదు. నాపై అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారు. నేనెప్పుడు ఎవరిని ఆస్తులు అడగలేదు. నా వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మా నాన్నగారికి అపార్థంగా చెప్పారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడంతోనే నా తండ్రితో నాకు విభేదాలు సృష్టించారని తెలిపారు మంచు మనోజ్. నా కోసం వచ్చిన మీడియాపై మా నాన్న దాడి చేసినందుకు క్షమించండి అని అన్నారు మంచు మనోజ్. బుధవారం ఉదయం మీడియాతో మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తన భార్య 7 నెలల గర్భవతిగా ఉన్న సమయంలో ఎన్నో బాధలు అనుభవించిందని, ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న తన తండ్రి అలా ఉండేవాడు కాదని అన్నారు. మా నాన్న నాకు దేవుడు, కానీ ఈ రోజు కనిపిస్తున్న మా నాన్న కాదు. నాపై అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారు. నేనెప్పుడు ఎవరిని ఆస్తులు అడగలేదు. నా వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మా నాన్నగారికి అపార్థంగా చెప్పారు. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవడంతోనే నా తండ్రితో నాకు విభేదాలు సృష్టించారు. ఈ విషయంలో నా భార్య 7 నెలల కూతురి పేరుని లాగుతున్నారు. నేను సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. మీడియాపై దాడి చేయడం బాధ కలిగించింది. అందుకు క్షమాపణ చెబుతున్నాను. ఈ రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అన్ని నిజాలను బయటపెడతానంటూ తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యారు మంచు మనోజ్. పనిచేసిన దానికి కూడా నేను అడగట్లేదు. ఒకటే అడుగుతున్నాను, మీకు నిజం తెలియాలి. అందుకోసమే ఏంట్రా వీడన్నీ బయట పెడుతున్నాడు అనుకోవచ్చు, కానీ ఈరోజు నాకు భార్య పిల్లలు ఉన్నారండి. ఈ రోజు నేను నిలబడకపోతే రేపు నా కొడుకు పెద్దోడైన తర్వాత, కూతురు పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళకి నేను సమాధానం చెప్పుకోలేను. నేను దొంగతనం చేసి వేరే వాళ్ళు కడుపులు కొట్టి నా పిల్లల మొహం నేను చూడలేను. ఆ కూడు నా పిల్లలకి పెట్టలేను. మా నాన్న నన్ను అలా పెంచలేదు, మా అమ్మ నన్ను అలా పెంచలేదు. మధ్యలో మా అమ్మ నలిగిపోతుంది. మా అమ్మని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యారని చెప్పి నేను అబద్ధాలు ఆడారు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చెక్ చేయించుకుంది అమ్మ. నువ్వు వెళ్ళిపో ఇంట్లో నుంచి, నువ్వు వెళ్ళిపోతే వీడిని చూసుకుంటావు మేమంటే, మేము మంచిగా మాట్లాడి పంపిస్తాం అంటే నమ్మి ఆవిడ 3 రోజుల నుంచి దడదడగా ఉంటే వెళ్ళింది ఇల్లమ్మ అంటే. ఏ ఏజీకి వెళ్ళడం వాస్తవం చూపించుకొని ఇమ్మీడియట్గా మా అన్నింటికి వెళ్ళిపోయి అన్నింట్లో పడుకున్నారు. మీకు ప్రతిదీ తెలుస్తుంది. ఈ రోజుల్లో ఏది దాచలేరు. మరి ఇంత క్యారెక్టర్ అసాసినేషను నేను చేయని దానికి చేశారు అని, నా భార్య వచ్చిన తర్వాత నేను చెడ్డోడినయ్యానని, అదే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఉండుంటే గమ్మునుంటారా అండి? ఈరోజు నేను గమ్మునుంటే ఎలా అండి? తనకి తల్లి అయినా తండ్రి అయినా అన్ని నేనే అండి. ఈరోజు తను వాళ్ళ ఇంట్లో ఆధారపడదు, నేను మా ఇంట్లో ఆధారపడను. నేను నా సినిమాలు చేసుకుంటున్నాను. తను సొంతంగా ఒక టాయ్ కంపెనీ పెట్టుకుంది. లాక్డౌన్లో నా అహం బ్రహ్మాస్మి సినిమా మా ప్రేమ కోసం ఆపేసినప్పుడు నిర్దాక్షిణంగా నేను చెన్నైకి షిఫ్ట్ అయిపోయి ఈ ఊర్లో వద్దని మేము అక్కడ కూర్చొని, నేను మనోజ్ నువ్వు బొమ్మలు గీస్తావు కదా, కథలు రాస్తావు కదా, బొమ్మలకి ఆత్మనిర్భర్ అని నరేంద్ర మోడీ గారు ఇది అనౌన్స్ చేశారు. ఈ బొమ్మలు నీకు బొమ్మలు ఇష్టం, పిల్లలు ఉన్నారు, మనమే క్రియేట్ చేద్దాం బొమ్మలు అంటే, లాక్డౌన్లో నేను డ్రాయింగ్లు చేసి కథలు రాసుకొని నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కొంచెం అప్పులు చేసుకొని మేమే పెట్టుబడులు పెట్టుకుంటూ, నా ఫ్రెండ్స్ కూడా పెద్ద కష్టపడి వచ్చిన వాళ్ళండి. వాళ్ళకున్న కొంతలో నాకు పంచుకుంటూ మమ్మల్ని కాపాడుకుంటూ ఒకరినొకరు కాపాడుకుంటూ నిలబడి ఈరోజు మనీని నిలదొక్కున్నాం అండి. నేను నా భార్య తను కష్టపడుతుంది. ఇప్పుడు కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఓన్లీ తను నేను ఇంకొక 3-4 కలిసి దీన్ని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చామండి. ఈరోజు నేను మళ్ళీ సినిమాలకు వచ్చేసాను. అందుకే ఈరోజు నేను నిలబడపోతే ఇది నా పిల్లలకి చెప్పేది కరెక్ట్ కాదు, ఎవరికి కరెక్ట్ కాదు. ఇన్నాళ్ళు గమ్మునున్నాను ఓకే, కానీ వాళ్ళ నాన్న ఆస్తుల కోసం కొట్లాడుతున్నాడా, మంచి కోసం నిలబడుతున్నాడా అనేది ఈరోజు మీకు సాయంత్రం వచ్చిన ప్రూఫ్స్ అన్ని వదులుతాను. మా నాన్న మీద గన్ను పెట్టి కాల్చే వినయ్కి, మా అన్నకి సాయంత్రం ప్రతిదీ చెప్తాను. చెప్పాను కదండి వినయ్ అని మా అన్న విష్ణు అని. అవునండి, నన్ను హాజరుపరచమన్నారు, 10:30 రమ్మన్నారు. మీరందరూ చూశారు. నాకు మొన్న ఫస్ట్ రోజు తగిలి బాగా నొప్పి వచ్చింది, మెడ కాలు. 3 వారాల క్రితం ఫైట్లో నాకు మజిల్ టైర్ అయింది, గ్రేడ్ 1 టైర్ రైట్ లెగ్లో. లెఫ్ట్ లెగ్లో మళ్ళీ దెబ్బలు తగిలాయి మొన్న. సో అందుకే కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఇది ఉంది. మందులు హెవీ మెడికేషన్ ఇచ్చారు, హెవీ ప్యాచ్ కూడా వేశారు నాకు. దానివల్లే కొంచెం నడుస్తున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు అందుకే రిక్వెస్ట్ చేసుకొని, సార్ నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి, పాప ఉంది, సెటిల్ చేసుకొని నేను వస్తాను సార్, కొంచెం సెట్ చేసుకొని అని
పోలీసులు గారికి రిక్వెస్ట్ చేసుకుని ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాను. మీ నాన్నగారు నిన్న ఒక ఆడియో రిలీజ్ చేశారు, అందులో చెప్తున్నారు మనోజ్ మద్యానికి సార్ దాని గురించే సార్ చెప్పాను. ఏమంటారు? మద్యానికి బానిసై ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు, అందుకే నేను మనోజ్ విషయంలో సీరియస్ గా ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. సార్ మద్యానికి బానిసై ఎవరిని కొట్టాను సార్? నా పిల్లల్ని కొట్టానా, నా భార్యను కొట్టానా, మా అమ్మని కొట్టానా, మా నాన్నని కొట్టానా? ఇవన్నీ నీ మద్యానికి బ్యాలెన్సే అందరినీ కొడుతున్నాను, పొన్నాలు కొడుతుంటే సీసీటీవీలు తెప్పిండి సార్. అది దొంగతనం చేసింది నేను కాదు సార్, అది తెప్పిండి సార్ అంతా. అప్పుడు మాట్లాడదాం సార్ మనోజా ఎవరా అని చెప్తానండి. నాకు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ రావాలి. కమిషనర్ ఆఫీస్కి వెళ్తాను, వాళ్ళని కలుస్తాను, రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటాను, మాట్లాడుకొని వాళ్ళు ఏం చెప్తారు 5:30కి మాట్లాడతానన్నా. థ్యాంక్స్ రంజిత్ అన్న, ఇంకా అన్న సారీ అన్న, సూర్యమన్న సారీ అన్న. ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం మనోజ్ పాముల కాలువ వద్ద జక్కంపూడి రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో భూసేకరణ చట్టం ఉండదు. కూటమి ప్రభుత్వంలో బలవంతంగా రైతులు భూములు లాక్కోవటం, వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా నిర్మాణాలు చేయటమే. 400 కోట్ల రూపాయల విలువైన భూముల్ని ఎందుకు పనికి రాకుండా చేస్తూ మెగా ఇంజనీరింగ్ మరియు లాంకో పవర్కు లబ్ధి చేకూర్చేందుకు ఇలా దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తున్నారని జక్కంపూడి రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎవరెవరి దగ్గర భూమి సేకరిస్తున్నారు, జాబితా విడుదల చేయరు, ఎంత విస్తీర్ణం తీసుకుంటున్నారో వివరాలు చెప్పారు. నష్టపరిహారం చెల్లించారు. పోలీస్ శాఖ అడ్డం పెట్టుకుని రైతుల్ని బలవంతంగా అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్లు తరలించి టవర్ లైన్ల నిర్మాణం చేపడుతున్నారని జక్కంపూడి రైతులు మరియు ప్లాట్ల యజమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విజయవాడ వెస్ట్ బైపాస్ పనులు చాలా వరకు పూర్తయినాయి. పాముల కాలువ దగ్గర హై టెన్షన్ లైన్స్ మలుపు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ కొన్ని హై టవర్ లైన్స్ ని మార్పు చేస్తా ఉన్నారు. ఇందులో భాగంగా కేవలం ఒక 2 పాయింట్ల దగ్గర టవర్ లైన్ మార్పు చేస్తే సరిపోయే పరిస్థితిలో 14 పైగా హై టెన్షన్ లైన్స్ ని మార్పు చేయడం ద్వారా స్థానికంగా 40 ఎకరాల భూమి, 200 మంది ప్లాట్ ఓనర్లు, సుమారు 400 కోట్ల రూపాయల ఆస్తి నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, బీజేపీ పెద్దలు కూడా సానుకూల దృక్పథంతో చూడాలి. ఇక్కడ వాస్తవ పరిస్థితిని మీరు పర్యవేక్షించకుండా, ఎటువంటి గ్రామ సభలు నిర్వహించకుండా, రైతుల అంగీకారం లేకుండా బలవంతంగా వాళ్ళ భూముల్లో మీరు హై టెన్షన్ లైన్స్ వేయడాన్ని రైతుల జీవితాల్ని ఉరేయడమే అని కూడా ఈ సందర్భంగా వాళ్ళందరూ కూడా తెలియజేశారు. మీరు కూడా రైతుల యొక్క వాదాన్ని వినాలి, వాళ్ళకి అండగా నిలవాలి. మీకు భూములు ఇవ్వడానికి అవసరమైన చోట ఎక్కడైతే లైన్ మళ్లింపు ఉన్నాయో అక్కడ మళ్లింపు దగ్గర భూములు ఇవ్వడానికి కూడా పాముల కాలువ దగ్గర కానివ్వండి, దానికి ముందుండే దగ్గర గాని లైన్ మళ్లింపుకు భూములు ఇవ్వడానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తా ఉన్నారు. ఇప్పటికే సిరిపురకు మరి సాంబశివరావు గారు ఇప్పటికే 10 ఎకరాల భూమి నష్టపోయినా ఆయనకి మిగిలిన్న ఎకరం 80 సెంట్లు మరొక 30-40 సెంట్లు భూమి పోయి మొత్తం భూమి ఏమాత్రం పనికి రాకుండా పోతున్నా ఆయన ఎంతో పెద్ద మనసుతో ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తా ఉన్నారు. మరి ఆయన కూడా ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యమే. ఆయన కూడా నష్టపోతానికి ఇష్టపడుతున్నా మరి ఆయన జీవితం సర్వనాశనం అయిపోయేలాగా ఈ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. మరొక పక్కన మరొక రైతు మనం చూసాం, ఆలూరు వెంకట సత్యనారాయణ గారు కూడా వెనకాతలు స్వచ్ఛందంగా మరి భూమి ఇస్తాం. ఎందుకు ఇస్తామంటున్నారంటే 40 ఎకరాల భూమి ఉన్నటువంటి రైతుల్ని, 200 మంది ప్లాట్ యజమానుల్ని కాపాడడం కోసం మేమిద్దరం త్యాగం చేస్తామంటున్నారు. అటువంటి గొప్ప మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ఆవేదన అర్థం చేసుకోకుండా ప్రభుత్వం పోలీసులను పెట్టి ఇష్టానుసారం వాళ్ళ మీద దాడి చేసి పోలీస్ స్టేషన్లను నిర్బంధించి బలవంతంగా భూములు లాక్కొని మీరు కొంతమందికి ప్రయోజనం చేకూర్చాలంటే అది మంచి పద్ధతి కాదు. ల్యాంకో సంస్థ కోసం ఇదంతా మీరు చేస్తున్నారని రైతులు తెలియజేస్తున్నారు. ల్యాంకో సంస్థ ఒక్క యూనిట్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా 2019 నుంచి సిక్ యూనిట్ మూతపడినటువంటి మరి ఇండస్ట్రీగా ఉంది ల్యాంకో పవర్. మరి 2019 నుంచి మూతపడినటువంటి ఆ సంస్థ కోసం 400 కోట్ల రూపాయల ఆస్తుల్ని రైతులు త్యాగం చేయాలా? ఆ మూతపడిన సంస్థకి 32 కోట్ల రూపాయల ప్రయోజనం చేకూర్చడానికే ప్రభుత్వం కూడా పనిచేస్తుందంట. అలాగే ఇక్కడ ఈ లైన్ షిఫ్టింగ్ కాంట్రాక్ట్ ను కూడా మెగా వాళ్ళకి ఇచ్చారు. అంటే ఒక పక్కన ల్యాంకో, మరో పక్కన మెగా సంస్థలకి లబ్ధి చేకూర్చడానికే ఇంత దుర్మార్గం చేస్తున్నారు రైతులైతే తెలియజేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించాలి. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇంటికి ఎంత దూరం, డిప్యూటీ సీఎం గారి ఇంటికి ఎంత దూరం, ఇక్కడి నుంచి కోతవేటు దూరం. సరిగ్గా ఇదే హైవే మీద వెళ్తే 8 కిలోమీటర్లు కూడా లేదు వాళ్ళ ఇళ్ళకి పోతానికి, అమరావతిలోకి వెళ్ళిపోతాం. మరి వీరు కూడా ఈ రైతుల ఆవేదనని మీరు పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. కనీసం మీరు ల్యాండ్ తీసుకుంటున్నామని రైతులకు కనీసం మీరు ఇంతవరకు నోటీసులు జారీ చేయాల, ₹1 నష్టపరిహారం చెల్లించలా, బలవంతపు భూసేకరణని వ్యతిరేకిస్తున్నాం. మాకు న్యాయం జరిగేంత వరకు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాంత రైతులతో మేము కూడా కలిసి ఉంటాం. మీరు పోలీస్ శాఖను అడ్డం పెట్టుకుని రైతుల్ని ఈడ్చేసి కింద పడేసి రోజుల తరబడి పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెడితే మాత్రం ఇదంతా చూస్తూ ఊరుకోం. ఖచ్చితంగా పోరాడతాం. ఇప్పటికే న్యాయస్థానాలను కూడా ఆశ్రయించున్నారు. మరి కోర్టు నుంచి కూడా స్టే ఆర్డర్స్ పొందున్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇప్పుడే స్పందించాలి. కలెక్టర్ గారు కూడా మరొకసారి ఈ ప్రాంతానికి రావాలి, ఎంఆర్ఓ గారు రావాలి. వీరితో పాటు ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంత ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ గారు సానుకూలంగా స్పందించాలి. చిన్ని గారు ఎంపీ గారు కూడా సానుకూలంగా స్పందించాలి. రైతుల పక్షాన్ని నిలబడండి. అంతేగాని వేల కోట్లకు యజమాని అయినటువంటి మెగా కంపెనీ తరపునో లేకపోతే ల్యాంకో కంపెనీ తరపునో నిలబడడం మంచిది కాదు. వీళ్ళందరూ మీకు ఓట్లు వేసి గెలిపించినటువంటి ప్రజలు, రైతులు. వీరి ఆవేదన అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు న్యాయం చేయాలి. చేసేంత వరకు మేము కూడా పోరాడుతూనే ఉంటామని కూడా తెలియజేస్తున్నాం. రేపు గాని ఎల్లుండి గాని స్థానిక రైతులందరితో కూడా కూర్చొని ఒక కార్యాచరణ కూడా ప్రకటిస్తాం. గుడివాడ మనది అన్న ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరిలో రావాలని, అప్పుడే స్వచ్ఛ గుడివాడ రూపకల్పన సాధ్యమవుతుందని ఎమ్మెల్యే రాము పేర్కొన్నారు. గుడివాడ పట్టణంలో పారిశుద్ధ్య మెరుగుకి ప్రజా సమస్యలపై ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము నిర్వహిస్తున్న మీకోసం మీ వెనిగండ్ల ఉదయపు పర్యటనలు 8వ రోజుకి చేరుకున్నాయి. బుధవారం ఉదయం పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ద్విచక్ర వాహనంపై పర్యటించిన ఎమ్మెల్యే రాము ప్రజా సమస్యల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. పలుచోట్ల తాగునీటి పైపుల లీకేజీల్ని గుర్తించిన ఎమ్మెల్యే రాము వాటికి మరమ్మతులు నిర్వహించాలంటూ మున్సిపల్ అధికారులకి సూచించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రాము మీడియాతో మాట్లాడారు. కొందరి నిర్లక్ష్యం వలన ఎంత కష్టపడినా కూడా ప్రయోజనం లేకుండా పోతుందని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే రాము పర్యటనలో టీడీపీ నాయకులు చేకూరు జగన్మోహన్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రేషన్ బియ్యం దందాపై మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని సతీమణి పేర్ని జయసుధపై కేసు నమోదు. మందరు తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసిన సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ కృష్ణా జిల్లా అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కోటిరెడ్డి గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో తన సతీమణి జయసుధ పేరిట మందరు మండలం పొట్లపాలెంలో గోడౌన్ నిర్మించిన పేర్ని నాని సివిల్ సప్లైస్ కి బఫర్ గోడౌన్గా అద్దెకిచ్చిన పేర్ని నాని గత 10 రోజుల క్రితం వార్షిక తనిఖీలో భాగంగా పేర్ని నాని గోడౌన్ ని తనిఖీ చేసిన సివిల్ సప్లైస్ అధికారులు తనిఖీల్లో స్టాక్లో తీవ్ర వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించిన అధికారులు 185 టన్నుల పీడీఎఫ్ బియ్యం మాయమైనట్లు గుర్తించినట్లు తెలియజేశారు. అలాగే పేర్ని నాని సత్యమణి జయసుధతో పాటు గోడౌన్ మేనేజర్ మానస తేజపై కూడా వే బ్రిడ్జి సరిగ్గా పనిచేయటం లేదని తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్న పేర్ని నాని వే బ్రిడ్జి సరిగ్గా పనిచేయకపోవటం వలన షార్టేజ్ వచ్చిందని సివిల్ సప్లైస్ అధికారులకి లేఖ రాసిన పేర్ని నాని సత్యమణి జయసుధ షార్టేజ్ కి సంబంధించిన ధాన్యం విలువ ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తామని లేఖలో పేర్కొన్న జయసుధ. వన్ టైం ఓబీ ఎంట్రీ కోసం అన్ని బఫర్ గోడౌన్స్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయమని చెప్పి ఆర్డర్ రావడం జరిగింది. అదే టైంలో విజిలెన్స్ వాళ్ళు కూడా ఒక గోడౌన్లో షార్టేజ్ ఉందని చెప్పి నోటీస్ చేసి మా ఆఫీస్ దగ్గరికి రావడము, ఆ బఫర్ గోడౌన్ దగ్గరికి వెళ్ళడం కూడా జరిగింది. ఈ రెండింటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని అదే టైంలో ఆ గోడౌన్ సంబంధించిన ఇన్వెస్టర్ కూడా అక్కడ లాస్ ఉంది, నాకు తెలియకుండా జరిగిన లాస్, అది వే బ్రిడ్జ్లో వచ్చిన ఫాల్ట్ వల్ల నా గోడౌన్లో తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి ఒక రిప్రజెంటేషన్ జేసీ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మూడింటిని బేస్ చేసుకొని ఆ గోడౌన్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. దానిలో ఇన్స్పెక్షన్ చేయడంలో భాగంగా 3708 బ్యాగ్స్ షార్టేజ్ ఉండడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి హెడ్ ఆఫీస్కి నివేదిక పంపితే వాళ్ళు డీటెయిల్డ్ ఎంక్వైరీ చేయండి అని చెప్పి రాశారు. అట్ ది సేమ్ టైం ఒక కంప్లైంట్ కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫైల్ చేయండి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈ ఫైల్ చేయడం జరిగింది. ఆ గోడౌన్ జేఎస్ వేర్ హౌస్ అని ఒక గోడౌన్. అది 5000, అంటే దాని కెపాసిటీ 5000, మన దగ్గర షార్టేజ్ మాత్రం 185 మెట్రిక్ టన్స్. ఎన్ని నెలల క్రితం అంటే మనం ఐడెంటిఫై చేసింది మాత్రం ఒక వారం క్రితం. ఎవరి పేరు మీద? అది అంటే అగ్రిమెంట్ అది చూడాలి సార్. అంటే ఓన్లీ రైస్ ఒకటేనా? ఓన్లీ రైసే సార్, ఇంకేం లేదు. ఓన్లీ రైసే. ఆ గోడౌన్లో మేము పెట్టేది రైసే, ఆ రైస్లోనే షార్టేజ్ రావడం జరిగింది. జేసీ గారికి ఇచ్చిన దాంట్లో ఏముంది నివేదిక? జేసీ గారు ఇచ్చిన దానిలోనే ఇలా నేను చెప్పిన 3703 బ్యాగ్స్ షార్టేజ్ ఉందని చెప్పి చెప్తాను.
గుర్తించడం జరిగింది. అది హెడ్ ఆఫీస్కి పంపితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్స్ని బట్టి ఇలా చేశారు. అంటే ఈ కేసు అనేది ఎవరి మీద పెడతారు మీరు? కేసు అక్కడ గోడౌన్ మేనేజర్ అని ఒక మానస్ తేజ అని ఒక అతను, ఆ ఇన్వెస్టర్ సంబంధించిన ఇన్వెస్టర్ ఎవరైతే ఓనర్ ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరు. ఓనర్ పేరు అది అగ్రిమెంట్లో ఉంటుంది, ఇంకా అది అగ్రిమెంట్లో. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం. నిజ నిర్ధారణకు అంతిమ నిర్ణయం డిఎన్ఏ టెస్ట్. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వాస్తవాలను శోధించి వివరించే మన డిఎన్ఏ టీవీ, మన రాష్ట్రం, మన ఛానల్.